弟兄姐妹们平安，很高兴能够再一次的在这个美丽的早上，在上帝所定的日子，来到上帝的殿中，与大家一起敬拜赞美我们的神。好吧，在我们开始之前，我们先安静我们的心，我们做一个开始的祷告。主耶稣，我们来到在这个美丽的早上，我们来到你的殿中，我们要敬拜赞美你的名，我们要一起聚集，我们享受你的同在，我们要聆听你要对我们说的话。上帝，在这个早上，我们要以一个感恩、一个欢喜快乐的心，在你所定的日子来到你的殿中，要以欢喜快乐的心来到你的殿中来敬拜赞美你的名。上帝，因为你是配得我们敬拜的，无论我们在伤心，我们在低谷，在失望的情况中，上帝，你的荣耀、你的安慰、你的恩典依然会在我们的生命中彰显。那我们今天早上，我们也要宣告上帝，无论我们在处境在什么情况中，你的荣耀一定会彰显，我们会以你的圣名、你的荣耀来胜过这个世界。阿们。我们要以这个祷告来开始我们今天早上的聚会。奉耶稣的名祷告，我们所求的，阿们。好吧，弟兄姐妹，这个时候我们就一起起立，我们就可能时间还有点早，masih sedikit pagi，mungkin masih pengen tidur，可能你们还想睡一下，好吧？我们就先做一个热身，好不好？我们就动一下，然后我们跟我们的左右前后的弟兄姐妹们说：你们准备要敬拜赞美我们的神了吗？我们敬拜赞美我们的神了吗？你们准备好了吗？好吧，我们一起开始。上帝是我的盼望，阿们。唱星星，星星看着老南与你之地，星星跟随于远处我主带领，甩开不幸之宣告你的话语，在巨人面前得胜有得胜。主的名，平安喜乐，无论能够夺取，在敌人的面前，你为我摆设筵席，这是我的胜的宣告。是的，这是我们得胜的宣告，在敌人的面前，你已被我们的排行。来，我们再来多一次，我们唱星星，星星看着老南与你之地，星星跟随云主我主带领，甩开不幸之宣告你的话语，在巨人面前得胜有得胜，盼望能力走进耶稣的名，平安喜乐无人能够夺取，在敌人的面前，你为我摆设筵席，这是我的胜的宣告。主的名，平安喜乐，无人能够夺取，在敌人的面前，你为我摆设筵席，这是我的胜
告。阿门，这是我们的宣告，这是我的神的宣告，这是我的神的宣告。上帝，我们要不停地赞美你。上帝，我们再次的宣告，以你的能力，以你的荣耀，我们要胜过这个世界。阿门，阿门。然后再对一次，我能胜过这个世界。我能胜过这世界，因有耶稣在我心。黑暗真实已破碎，因耶稣基督宝血。若有我主耶稣来帮助，还有谁能抵挡我？我心相信，我必能得胜。我能力胜过这个世界，我能胜过这世界，因有耶稣在我心。黑暗真实已破碎，因耶稣基督宝血。若有我主耶稣来帮助，还有谁能抵挡我？我心相信，我必能得胜。哈利路亚，高举主的名轻轻，耶稣基督是万万之王。教会为主发光，照亮黑暗的世界。哈利路亚，高举主的真情，耶稣基督是万万之王。哈利路亚，高举主的圣教会为主发。世界，我们再次宣告，我有能力胜过世界 ，Amen。当我再念对一次的时候，你们回复好不好？我有能力，我有能力胜过这世界，我有能力胜过这世界，我有能力胜过这世界，我有能力胜过这世界，我有能力胜过这世界，我有能力胜过这世界，我有能力胜过这世界，我有能力胜过这世界。我主耶稣来帮助，还有谁能抵挡我？我心相信，我必能得胜。哈利路亚，高举主的圣气息，耶稣基督是万万之王。哈利路亚，信息主大能教会。再对一次，哈利路亚，哈利路亚，高举主的真情，耶稣基督是万万之王。哈利路亚，信息主大能教会，为主发光，照亮黑暗的世界。为主发光，照亮黑暗的世界。为主发光，照亮黑暗的世界。哈利路亚！我们感谢赞美我们的神，哈利路亚。Mari semua kami sama-sama doa Bapa kami. Kita mulai dari Mandarin 呀。我们在天上的父，人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。
我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 好，弟兄姐妹们，请坐。我们安静我们的心，我们要以这个诗歌来继续赞美我们的神。我们跟神说：耶稣啊，我感谢你，你已经在十架为我们而死，你的宝血已经洗净我们一切的过分。主耶稣，主耶稣，我感谢你，你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵十架上一直恩典永留，使我完全的自由，宝贵十架的大能赐我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵十架的救恩是你所立的约，你的爱永远不会改变。主耶稣，我们感谢你，主耶稣，我感谢你，你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见。主耶稣，我感谢你，主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵十架上一直恩典永留，使我完全的自由，宝贵十架的大能赐我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵十架的救恩是你所立的约，你的爱永远不会改变。宝贵十架，宝贵十架的大能赐我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵十架的救恩是你所立的约，你
我生命。主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵是家的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。宝贵是家的大能，赐我生命。主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵这家的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。你的爱永远不会改变，你的爱永远不会改变。哈利路亚！是主，你的爱，你的恩典，永远都不会改变。在约翰书第8章第12节这样说：耶稣对众人说：“我是世界的光，跟从我的，必定不在黑暗里走，却要得着生命的光。”阿们。我们唱耶稣的盼望，世界的盼望。耶稣，世界的盼望，唯一的真光，照亮一切黑暗。耶稣，道路真理和生命，配得至圣尊荣到永远。万国万民起来敬拜，在圣洁的光中，高举耶稣基督的名，天上地上起来敬拜，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，世界之光。让我们再来对峙的时候，我们一起同心同声的一起唱这诗歌：耶稣，世界的盼望。让我们一起来，耶稣，世界的盼望，唯一的真光，照亮一切黑暗。耶稣，道路真理和生命，配得至圣尊荣到永远。万国万民起来敬拜，在圣洁的光中，高举耶稣基督的名，天上地上起来敬拜，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，世界之万国万民起来敬拜，在圣洁的光中，高举耶稣基督的名，天上地上起来敬拜，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，世界之光。哈利路亚，哈利路亚。
起来，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，我们敬拜，哈利路亚。敬拜，在圣洁的光中，高举耶稣基督的名，天上地下，起来敬拜，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，世界之王，我问你。起来敬拜，在圣洁的光中，高举耶稣基督的名，天上地下，起来敬拜，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，世界之光。愿荣耀都归给你，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，世界之光。哈利路亚！我们感谢赞美你的圣名，我上帝，所有的赞美，所有的荣耀都归给你，上帝耶稣之光，阿门。好吧，弟兄姐妹，我们这个时候就安静我们的心。开始预备我们的心来聆听今天的正道，好不好？我就邀请庞荣正牧师来上台。你们都好吗？ Apa kabar saudara-saudari? 谁说不好的哈？ Siapa yang katakan tidak baik? 请你举个手。 Mohon ditunjuk tangannya. 没有人要举手的，因为就算你真的不好，你也不会跟人家说你不好。 Biarpun saudara dalam keadaan tidak baik, pasti Anda tidak akan mengatakan tidak baik. 但是你也知道，你今天来到这个主的家， Tapi Anda pasti tahu hari ini Anda datang ke rumah Tuhan. 你有一个目的， Ada satu tujuan. 就是说，当你离开这里的时候，你要不一样。 Yaitu ketika engkau meninggalkan tempat ini, engkau menjadi berbeda. 你来的时候是怎么样，回去的时候不再一样。 Bagaimana engkau datang, engkau pulang dengan orang yang berbeda. 那你要怎么样不一样？ Bagaimana berbeda? 你要有新的看见， Engkau harus mempunyai pandangan yang baru. 你要有新的看见， Engkau harus mempunyai pandangan yang baru. 你要看见耶稣是世界的光， Engkau harus melihat Yesus adalah terang dunia. 你要让耶稣世界的光来光照你。 Engkau harus dengan terang dunia itu menyinari engkau. 说实在的，这盏灯，这个光，无论有多亮，无论跟你有多靠近，如果你的眼睛关着，你还是看不到。 Kalau mata Anda tertutup, betapa terang cahaya itu pun Anda tidak akan melihatnya. 在美国加州有一个消防局， Di Amerika Serikat ada sebuah kantor pemadam kebakaran di California. 那个消防局有一个电灯泡， Di sana ada satu bola lampu. 这个电灯泡从1901年亮着，一直到今天还在亮着。 Bola lampu ini sejak tahun 1901 masih nyala sampai hari ini. 这个灯泡亮了121年，到现在还在发亮。 Lampu ini sudah
terang surah nyala selama 120 tahun sampai hari ini masih menyala. 它还在发光。 Dia masih bersinar. 所以这盏灯泡有一个名称叫做百年光。 Oleh karena itu nama bola lampu ini mempunyai satu nama yaitu lampu 100 tahun. 但是我们知道，即便它是百年、千年的光，它还不是世界的光。 Tapi kita tahu biarpun dia adalah bola lampu 100 tahun ataupun 1000 tahun, tapi dia bukan terang dunia. 耶稣才是世界的光。 Yesus adalah terang dunia. 耶稣讲这句话的时候是约翰福音7个，耶稣说我是的第二个。 Pada saat Yesus mengatakan ini yaitu ada 7 kali ya. 在4年前，2018年4月，我来到这里跟大家讲，约翰福音7个我是的第一个就是耶稣说我是生命的粮。 Pada tahun 2018 saya mengatakan, saya pernah khotbah tentang Yesus mengatakan aku adalah. 今天我们要看耶稣世界的光，这个是第二个我是。 Hari ini kita mau bicara tentang aku adalah yang kedua, yaitu aku adalah makanan rohani. 你知道那个光啊，这个光在创世纪第1章就谈到光。 Di kitab Kejadian pasal pertama dikatakan aku adalah terang. 启示录最后一卷书也谈到光， Dan pada kitab yang terakhir juga mengatakan tentang terang. 光是重要的。 Terang itu penting. 但是我们如果把眼睛关着，即便光有多亮，我们还是看不到。 Kalaupun betapa terang pun cahaya itu, tapi kalau kita menutup mata kita tidak akan melihat terang. 人饥饿不是因为没有饼，而是因为没有神的话语。 Manusia kelaparan bukan karena tidak ada roti, tetapi karena tidak mendengarkan firman Tuhan. 人看不见，不是因为没有光，而是因为眼睛不愿意看见。 Manusia tidak dapat melihat bukan karena buta, karena matanya tidak mau terbuka untuk melihat. 你要改变，你要看见， Engkau harus berubah, engkau harus melihat. 你要不一样，你要离开的时候不一样，你的眼睛要打开。 Kalau engkau waktu pulang mau berubah, maka mata Anda harus terbuka. 耶稣在讲这句话，我是世界的光，有一个背景的。 Yesus mengatakan, aku adalah terang dunia, ada latar belakangnya. 那时候是犹太人的住棚节， Yaitu pada saat perayaan hari pondok daun dari orang Israel. 这住棚节一年有3个重要的节日，住棚节是其中一个。 Orang Israel mempunyai 3 perayaan besar, salah satunya adalah hari perayaan pondok daun. 7天的庆祝， Ada perayaan selama 7 hari. 就在住棚节的第1天的时候，傍晚的时候，灯就开始亮了。 Pada hari pertama hari raya perayaan pondok daun, lampu akan dinyalakan 一直到天亮黎明 sampai 的时 pada 候， hari esok hari pagi. 在圣殿的一个院子，非常大的院子，叫做妇女院里面， Di dalam aula di bait suci, yaitu namanya adalah aula wanita. 就是所有的犹太人来到这个地方，妇女只能够来到这个地方，要再进到里面去，只有男的才可以进去。 Jadi di aula wanita itu hanya wanita bisa sampai sana. Untuk masuk ke dalam hanya laki-laki yang boleh masuk. 所以那个叫做妇女院。 Jadi itu namanya aula wanita. 而在这妇女院这么大的地方，有4盏很大的灯， Dan di aula wanita itu ada 4 tiang lampu. 有一个很高75尺高的台， Ada menara 75 kaki tingginya. 祭司们就在住棚节第1天的时候，就在下午的时候就把灯给点亮。 Lalu para imam waktu sore hari akan menyalakan lampu-lampunya. 以后呢，犹太人就在那边跳舞、唱歌、快乐。 Lalu orang Yahudi akan merayakan, menari-nari, mereka bernyanyi di sana. 他们就回想过去他们在旷野的时候，有那个火柱、银柱引导他们。 Mereka mengingat kembali pada zaman dahulu bahwa ada tiang api, tiang awan yang menuntun mereka. 他们就在回想他们在旷野的时候是住在帐篷里面， Mereka mengingat kembali pada masa lalu mereka
mereka tidur di bawah tenda. 所以那个时候他们都会在他们房顶上面大盆子啊，在旷野郊外住在帐篷里面。 Jadi di padang gurun mereka tidurnya di tenda. 所以你可以想象，当这4盏灯点亮的时候，整个地方灯火通明，非常的美丽。 Anda bisa bayangkan ketika lampu ini dinyalakan seluruh tempat itu jadi gemerlap, 所以 sangat indah. 有人说，你如果到耶路撒冷去，你没有去看这个场面，那你真的是失去了很重要的机会。 Kalau ada orang mengatakan kalau Anda tidak pergi ke Yerusalem melihat kondisi ini, engkau telah kehilangan satu pemandangan yang indah. 就在晚上过去了，黎明到的时候， Ketika pada malam hari, tiba esok harinya pagi, 圣经怎么说？ bagaimana Alkitab 第8 mengatakan 章第2节， ayat ke-8 yang kedua, 当这个灯光，圣殿的灯光慢慢熄灭，黎明到的时候， ketika pada pagi hari, ketika lampu mulai padam, 耶稣就到圣殿去。 Yesus pergi ke bait suci. 圣殿的光逐渐暗淡，耶稣来到圣殿。 Ketika lampu di bait suci mulai redup, Yesus sampai di bait suci. 当时犹太人有一个思想，就是弥赛亚要来的时候，那个弥赛亚是真光。 Pada saat itu orang Yahudi itu mempunyai satu pemikiran, yaitu pada saat Mesias datang, Mesias itu adalah terang yang sejati. 他要消除黑暗， Dia akan menghapus segala kegelapan. 他要带来光明和生命。 Dia akan membawa terang dan juga kehidupan. 耶稣就在那边教导人， Yesus di sana mengajar. 弥赛亚这个真光就在圣殿的灯光消灭的时候，他出现了。 Jadi Mesias itu muncul ketika lampu ini padam. 但是那个时候发生了一样事情， Tapi pada saat itu terjadi satu hal, 就在第4节、第5节，有人 yaitu 就 di 把 pasal 4 dan ke-5. 有人就带了一个行淫犯淫乱的妇女带到耶稣面前来。 Orang-orang membawa seorang wanita yang kedapatan berbuat zina ke hadapan Tuhan Yesus. 他们问耶稣说：“这个妇女犯奸淫，根据摩西的律法要用石头打死，你怎么说？” Mereka membawa wanita itu kepada Yesus dan berkata, wanita ini kedapatan berbuat zina. Menurut hukum Musa, wanita itu harus dilempar dengan batu. Bagaimana menurut Anda? 拿石头打死人，打死罪人，这是摩西的律法，是在执行摩西的律法，是代表神来执行死刑。 Dengan batu melempar mati orang itu merupakan hukum daripada Musa, yaitu ya Tuhan menghukum orang yang bersalah. 但是那个时候执行死刑只有罗马政府才可以批准。 Tetapi pada saat itu untuk melakukan hukuman mati hanya pemerintahan Romawi yang dapat melakukannya itu. 你看见那个困难的地方吗？如果耶稣说应该用石头打，那耶稣就犯了罗马的律法。 Anda melihat di sini ada kesulitannya adalah kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia boleh melempar dengan batu, maka Yesus telah melanggar hukum dari pemerintah Romawi. 耶稣如果说不可以用石头打死，他就犯了摩西的律法。 Kalau Yesus mengatakan tidak boleh melempar dengan batu, maka Yesus sudah melanggar hukum Musa. 第6节圣经说什么？这些人问耶稣这些话是要试探耶稣。 Di ayat ke-6 mengatakan mereka bertanya pertanyaan begini, mereka ingin menguji Yesus. 圣经怎么说？耶稣什么都不说，弯下身在地上写字。 Lalu Alkitab mengatakan Yesus tidak mengatakan apa, dia membukukan badannya ke lantai dan menulis di tanah. 哎，耶稣在写什么啊？ Apa yang Yesus tulis? 有人说耶稣在涂鸦， Ada orang yang mengatakan Yesus sedang mencoret-coret. 有人说耶稣在把这些人的罪状一样一样写下来。 Ada lagi yang mengatakan Yesus sedang menulis dosa-dosa dari orang-orang itu. 但是我想重点不在耶稣写字， Tapi saya pikir intinya bukan dari Yesus menulis. 重点是在耶稣的手指头。 Yang intinya adalah di jari tangannya Yesus. 你有没有想过，你的孩子在写字，你有没有说我的孩子用手指头在写字？ Apakah Anda mengatakan, misalnya anak Anda sedang menulis, apakah Anda mengatakan anak saya sedang menulis dengan jari tangannya? 为什么要提手指头？ Kenapa harus kita sebut dengan jari tangan?
用手指头写字，我们说用手吃饭，当然不是 Kita 手吃 makan 饭，是 dengan 口吃饭 dengan 哈。 tangan kan. 为什么这边用手指头有重点？ Kenapa dengan jari tangan? 因为手指头代表那个人。 Karena jari tangan itu melambangkan orang yang tersebut, yang pemilik jari. 当我们看见我们的崇拜队伍在带领我们敬拜的时候， Ketika kita melihat tim praise and worship kita memimpin 我们看见这些 penyembahan, 琴师们在弹琴、在弹那个 guitar 的时候， kita lihat para musisi sedang memainkan musik. 你看见他们的手指头吗？ Kau melihat jari tangan mereka 漂亮啊！ sangat indah. 他的手指头在飞啊， Jari tangannya sedang terbang. 他们的手指头弹出美丽的音乐， Di jari tangannya mereka dapat memainkan musik yang indah. 他们的手指头说明他是谁。 Jari tangannya menyatakan siapa mereka. 犹太人心中知道，神用手指头创造天地。 Orang Yahudi tahu bahwa Tuhan dengan jari tangannya, dengan tangannya menciptakan langit dan bumi. 神用手指头写下在石板上写下他的律法。 Tuhan juga dengan jari tangannya menuliskan hukum-hukum Tauratnya di loh batu. 神用手指头刑罚审判埃及人。 Tuhan juga dengan jari tangannya menghukum bangsa Israel. 现在耶稣的手指头在行动，你明白吗？ Saat ini tangan Yesus sedang bergerak. 他们看见耶稣的手指头在行动。 Mereka melihat jari tangan Yesus sedang 重点 bergerak. 不在耶稣写什么，重点是耶稣的手指头在动。 Intinya bukan apa yang Yesus tulis, tapi tangan Yesus sedang bergerak. 他们不停地问耶稣。 Mereka terus bertanya kepada Yesus. 第7、8节 Yang ayat ke-7 dan 8. 说到他们不住的耶稣，耶稣就怎么挺起身来， Mereka terus tanya Yesus, lalu Yesus membangkit. 就说你们中间谁是没有罪的，就可以用先拿起石头打死他。 Lalu Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. 然后耶稣又弯下身来。 Lalu Yesus membungkukkan badan lagi, melanjutkan lagi. 你说，耶稣讲了这句话，耶稣弯下来，发生了什么事情？ Coba Anda pikirkan, setelah Yesus berkata demikian, membungkukkan badan lagi, apa yang terjadi? 第9节， Ayat yang ke-9. 从老到少，一个一个的离开。 Di sana dikatakan mereka satu persatu meninggalkan dari yang tua sampai dengan yang muda. 他们看见耶稣的手指头， Mereka melihat jari tangan Yesus. 他们明白，他们正在用手指头指着这个有罪的女人，但是他们看见神的手指头在指到他们的问题。 Mereka mengerti bahwa mereka dengan jari tangannya menunjuk kepada wanita itu, tapi mereka juga menyadari bahwa tangan Tuhan juga sedang menunjuk mereka. 耶稣在进行一个审判的工作。 Tuhan Yesus sedang melakukan satu pekerjaan penghakiman. 耶稣用他的手指头在审判他们。 Yesus dengan jari tangannya sedang menghakimi mereka. 这些人知道自己是有罪的， Orang-orang ini 一个 sadar bahwa mereka 一 adalah 个 orang 的离 berdosa. 开了。 Satu persatu mereka pergi. 如果你是那个女人，你会怎么样？ Kalau Anda sebagai wanita itu, apa yang akan Anda lakukan? 被抓到耶稣的面前来，被人抓到耶稣的面前来。 Ditangkap orang di hadapan Yesus. 现在这些人抓你的人，一个一个都离开了。 Sekarang orang yang menangkap Anda ini sudah pergi satu persatu. 如果是你怎么样？ Kalau Anda sebagai wanita itu, apa yang Anda lakukan? 如果是我， Kalau saya adalah wanita 我 itu, 也赶快跑啊！ saya akan cepat-cepat pergi juga. 但是这个女人没有跑，她留在那里。 Tapi wanita itu dia tidak pergi, dia tetap tinggal di sana. 你知道这个女人有多可怜吗？ Tahukah Anda betapa kasihannya wanita ini? 她身体是半裸露的， Wanitanya, tubuhnya adalah setengah telanjang. 多少个眼睛在看着她， Ada berapa banyak mata yang melihat dia? 多么大的羞耻，你知道吗？ Ada berapa besar rasa malu? 几百双的眼睛在看着她，几百只手指头在指着她，
Berapa ratus pasang mata melihat dia dan berapa ratus jari tangan yang menunjuk dia. 许多的人七嘴八舌的在谈他， Banyak orang yang sedang membicarakan dia. 他在众人面前半裸着身体，你 Dan 说怎样？ di tengah orang banyak dia badannya setengah telanjang. 多少个石头随时都会打到他身上来， Ada berapa batu yang setiap saat akan lempar ke dia. 没有人同情他， Tidak ada yang kasihan kepada 没有人 dia. 替他说话， Tidak ada yang berbicara untuk dia. 连他自己要为自己说话的机会都没有。 Bahkan kesempatan dia sendiri untuk berbicara untuk dia pun tidak ada. 在他的世界里面，男人都是坏蛋， Dalam dunia dia, semua laki-laki itu adalah jahat. 男人都是臭男人。 Laki-laki itu semua busuk. 他受尽了男人的羞辱， Dia sudah mengalami penghinaan dari laki-laki. 他受尽了男人的讥笑。 Dia mengalami tertawaan, cesaan daripada laki-laki. 多少年来被男人践打， Dia bertahun-tahun mengalami penganiayaan dari laki-laki. 现在这些人都离开了， Saat ini semuanya pergi meninggalkannya. 只剩下耶稣和他。 Hanya tinggal Yesus dan dia. 你说，如果你是这个妇人，你会怎样？ Anda katakan, kalau Anda sebagai wanita ini, apa yang Anda lakukan? 第10节， Ayat yang ke-10, 耶稣站起来， Yesus bangkit berdiri. 问他说：“妇人，他们在那里？ Bertanya kepada wanita ini, di manakah mereka? 没有人定你的罪吗 Apakah tidak ada orang yang menetapkan kesalahanmu?” 他说：“主啊，没有。 Lalu wanita ini menjawab, tidak ada. ”耶稣说：“我也不定你的罪，走吧。 Lalu Yesus juga berkata, aku juga tidak menghukum engkau. ”后面有一句 Pergilah.，后面一句，从现在起，不要再犯罪了。 Lalu Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. 这个故事到此就结束，对不对？ Cerita ini selesai sampai di sini. 后来发生什么，我没有再说。 Selanjutnya apa yang terjadi kita tidak ada penjelasan lagi. 但是你看第12节， Tapi Anda lihat ayat yang ke-12. 耶稣又继续教导人 Yesus selanjutnya pergi mengajar lagi. 我是世界的光， Akulah terang dunia. 跟从我的必定不在黑暗里走，却要得着生命的光。 Barang siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan memperoleh terang hidup. 我们读圣经就常常这样读就算了，对不对？ Biasa kita membaca Alkitab, begitu baca ya udah selesai. 但是我要你看这段经文的时候，你要想到那个背景， Saya 圣 ingin 殿的 saudara 光， kalau membaca Alkitab ini mengetahui latar belakang ini. 然后这个妇女在黑暗里面， Wanita ini di dalam kegelapan. 然后耶稣说我是世界的光。 Lalu Yesus berkata, akulah terang dunia. 这段经文要告诉我们很重要的事情， Ayat ini ingin memberitahukan kepada kita satu hal yang penting. 要告诉我们一个短暂的光跟一个永恒的光。 Ingin memberitahu kita adalah suatu terang yang sementara dengan terang yang kekal. 圣殿的光跟世界的光， Terang yang di dalam bait Allah dan juga terang dunia. 黑暗跟光明， Kegelapan dan juga terang. 羞耻跟尊荣， Rasa malu dan juga rasa hormat. 生命跟死亡。 Hidup dan kematian. 现在圣殿的光已经熄灭了， Saat ini terang di bait suci sudah 旷 padam. 野的火柱也不在了。 Dan tiang api di padang gurun sudah tidak ada. 世界所需要的不是短暂的光，而是永远的光。 Yang dibutuhkan oleh dunia ini bukan terang sementara, tetapi terang yang kekal. 耶稣说：“我是世界的光。 Yesus mengatakan, akulah terang dunia. ”这个妇女她没有离开，因为她看见了世界的光。 Wanita itu tidak pergi meninggalkan karena dia melihat terang dunia. 虽然妇女没有看见耶稣在写什么，她看见耶稣的手指头。 Meskipun wanita itu tidak melihat apa yang Yesus tulis, 你和 tapi 我 dia 也不知 melihat 道 jari tangan Yesus. 耶稣在写什么， Apakah saudara dan saya tahu apa yang Yesus tuliskan? 这个不重要。 Itu tidak penting. 重要的是这个妇女看到的是什么？ Yang paling penting adalah apa yang wanita ini lihat. 她看到是我不定你的罪， Yang dia lihat adalah aku juga tidak menghukum kamu. 她不再
活在黑暗里面， Dia tidak lagi hidup di dalam kegelapan. 他不在羞耻里面， Dia tidak lagi di dalam 他不在 rasa malu. 捆绑里面， Dia tidak di dalam belenggu lagi. 他现在跟着光， Dia saat ini dia mengikuti terang. 他有了生命， Dia sudah memiliki 他 kehidupan. 得做了释放。 Dia mendapatkan kebebasan. 你和我都有自己的大黑暗， Saudara dan saya memiliki kegelapan sendiri. 你和我都有自己的挣扎。 Saudara dan saya mempunyai pergumulan sendiri. 我在说，人饥饿并非无饼， Saya katakan sekali lagi, manusia kelaparan bukan karena tidak ada roti. 人口渴不是因为没有水， Manusia kehausan bukan karena tidak ada air. 而是因为没有主的话语。 Tapi karena tidak ada firman Tuhan. 人看不见，不是因为眼瞎， Manusia tidak kelihatan bukan karena buta. 不是因为没有光， Bukan karena tidak ada terang. 而是不要看见。 Tetapi mereka tidak mau melihat. 一个不肯打开眼睛看的人，永远活在黑暗里面。 Seorang yang tidak mau membuka matanya melihat, mereka akan selalu hidup di dalam kegelapan. 在黑暗里面的人，永远所看到的就是黑暗。 Orang yang hidup di dalam kegelapan selamanya akan melihat kegelapan. 我要讲清楚的就是，我们看得见哈，我们永远没有办法看见光，对不对？ Saya mau jelaskan adalah kita tidak mungkin bisa selamanya tidak mungkin bisa melihat terang. 请问光在哪里？ Mohon tanya, di mana terang? 你看见光吗？ Apakah engkau melihat cahaya itu, terang itu? 不，你看不见光， Saudara tidak bisa melihat terang itu. 是光叫你看见。 Tetapi terang itu yang membuat Anda bisa melihat. 当这个房间都关，把灯都关掉的时候， Ketika ruangan ini semua lampu-lampu yang dimatikan, 你看到东西吗？你看不 apakah 到。 Anda bisa melihat sesuatu? 当你把灯开的时候， Ketika engkau membuka 你看见 lampunya, 光吗？不是，是光让你看见。 apakah engkau melihat terang itu? Bukan, tapi terang itu yang membuat Anda bisa melihat. 这个房间还是房间，还是一样， Ruangan ini masih tetap ruangan, masih sama. 但是光给你看见， Tapi terang itu membuat Anda bisa melihat. 光给你有一个新的看见。 Terang itu membuat Anda mempunyai satu pandangan yang baru. 有一个小孩子啊， Ada seorang anak kecil, 跟他妈妈说：“妈妈， dia 我的 berkata kepada mamanya, 我的电脑视频哦太旧，我要换一个新的。 dia katakan layar di komputer saya sudah terlalu tua, saya mau minta ganti yang baru. 我的朋友的多清晰， Teman saya punya itu sangat jernih, 我要 upgrade， saya mau di-upgrade, 我要更好的。 saya mau yang lebih bagus. 妈妈就来看一看 Lalu mamanya datang lihat, 啊，简单，给我10分钟， gampang, kasih saya 10 menit. 我来给你弄一弄。” Mamanya akan 小孩子大笑，哈哈，妈妈连电灯泡都不会换，什么叫做 WiFi 她都不懂，那现在要来帮我 upgrade 我的电脑视频、啊， Lalu anak 哪里 kecil 可 itu 能？ tertawa. Mamanya gak ngerti komputer, bagaimana bisa bantu dia upgrade dia punya komputer. 妈妈来，真的一下子哦，好了。 Lalu rupanya mamanya datang sebentar, ternyata sudah jadi terang. 妈妈只是用布把那个视频码一码， Rupanya mamanya cuma pakai kain lap layarnya saja. 这个小孩子所看见的，其实还是一样。 Apa yang anak kecil itu lihat sebenarnya masih tetap sama. 妈妈只是帮助他看得清楚。 Mamanya hanya membantu dia supaya bisa melihat dengan lebih jelas. 我们不是看见光，光帮助我们看清楚。 Kita bukan dapat melihat terang itu, tapi terang itu membuat kita bisa melihat semakin jelas. 当晚上到的时候， Ketika tiba malam hari, 世界一片黑暗， dunia ini semua gelap. 你骂世界，为什么你这么暗黑暗吗？ Apakah Anda marah dunia ini? Kenapa engkau begitu gelap? 太阳下山一定暗。 Tidak, engkau tidak akan memarahi dunia ini karena matahari terbenam akan terjadi gelap. 这个世界本来就是黑暗， Karena dunia ini sebenarnya 你不 adalah 能 gelap. 你不能够怪这个世界是黑暗的，不可能。 Engkau tidak bisa menyalahkan dunia ini karena gelap. 你要问的是光在哪里？ Yang harus Anda tanya adalah di mana terang. 因为这个光要给你一个新的看见， Karena terang ini mau memberi Anda sebuah pandangan yang baru. 光要改变你的视角。
terang ini mau merubah sudut pandangmu. 人看不见，不是因为没有光， Manusia tidak dapat melihat bukan karena tidak ada 而 terang, 是因为他们不肯看。 tapi karena mereka tidak mau melihat. 这个妇女她留下来了， Wanita itu dia tetap tinggal, 她没有跟着其他的人走。 dia tidak mengikuti orang lain pergi. 我们就知道，我们家里如果有很多弟兄姐妹的哈，我家里有很多弟兄姐妹，当爸爸在发脾气，把我们全部每个人都叫来要骂我们的时候，大家大大小小全部摆在缠在他面前。 Biasanya kalau di keluarga yang banyak saudaranya, biasa kalau orang tuanya marah, semua anak-anak dipanggil di depan hadapannya. 那爸爸就转头去倒茶的时候， Ketika papanya balik badan untuk menuang teh, 一个个赶快跑掉， satu persatu anak-anaknya cepat-cepat kabur. 我还傻傻站在那里啊， Masa saya masih bego-bego berdiri di 我也 sana? 跑嘛，对不对？ Saya juga harus lari. 那这个妇女你看见没有？当众人都离开的时候， Engkau melihat wanita itu, ketika orang banyak semua pergi, 她留下来， dia tetap tinggal. 她看见耶稣， Dia melihat Yesus. 她看见耶稣的手指头， Dia melihat jari tangan Yesus. 她听到耶稣的话， Dia mendengarkan perkataan 她看 Yesus. 到耶稣的眼光看着她， Dia melihat sinar mata Yesus memandang dia. 她在从耶稣的眼光看见她自己， Dia melalui sinar pandangan Yesus, dia melihat dirinya sendiri. 从耶稣的眼睛，她看见了她自己，你明白吗？ Melalui mata Yesus, dia melihat dirinya sendiri. 耶稣是世界的光， Karena Yesus adalah terang dunia. 这个光就让这个妇女看见她自己的问题。 Terang ini membuat wanita itu melihat masalahnya sendiri. 教会传统告诉我们，以后这个妇女就成为耶稣的门徒，对不对？ Tradisi dari gereja mengatakan kepada kita, lalu wanita itu lalu menjadi murid Yesus. 弟兄姐妹，我们的眼睛都有问题。 Saudara-saudari, mata kita semuanya bermasalah. 我们看我们要看的， Kita selalu melihat apa yang ingin kita lihat. 我们听我们要听的， Kita mendengar apa yang ingin kita dengarkan. 结果我们永远看不见我们自己的问题。 Akhirnya kita sendiri tidak dapat melihat masalah kita sendiri. 亚当夏娃在伊甸园里面， Adam dan Hawa pada saat di Taman Eden, 神说：“园中所有的果子，树上的果子你都可以吃， Tuhan berkata, semua buah-buahan di taman ini boleh engkau makan. 唯有这棵树的果子你不可以吃。” Hanya buah di pohon ini engkau tidak boleh makan. 圣经说，当他们吃的那个果子的时候， Alkitab mengatakan ketika mereka makan buah itu, 圣经说他们的眼睛就明亮了， Alkitab mengatakan matanya menjadi terang. 他们的眼睛就开了， Matanya terbuka. 他们就看见的是什么？ Apa yang mereka lihat? 自己的羞耻，扯 Rasa 身入体。 malu dirinya sendiri. 你说他们真的看见他们的问题吗？ Apakah menurut Anda mereka melihat masalah dia sendiri? 不，他们所看到的是他们的羞耻， Yang mereka lihat adalah rasa malu mereka. 他们所看到的是他们的黑暗， Yang mereka lihat adalah kegelapan mereka sendiri. 他们所看到的是他们自己的捆绑。 Yang mereka lihat adalah belenggu mereka sendiri. 当然，圣经说他们眼睛明亮了，这是一个相反的说法。 Di Alkitab mengatakan mereka matanya menjadi terang. 他们的眼睛从此不再看仰望他们的神。 Dikatakan sebagai mata mereka setelah itu tidak lagi mengharapkan kepada Tuhan. 他们的眼睛关闭了。 Mata mereka tertutup bagi Tuhan. 你说他们看不见吗？ Apakah menurut Anda mereka tidak dapat melihat? 不是， Bukan. 人饥饿不是因为没有饼， Manusia kelaparan bukan karena tidak ada roti. 人口渴不是因为没有水， Manusia haus bukan karena tidak ada 乃 air. 是没有神的话。 Melainkan tidak ada firman Tuhan. 人看不见， Manusia tidak dapat melihat 不是没有光， bukan karena tidak ada terang. 而是不肯看。 Tapi mereka tidak mau melihat. 我们刚才谈到那个百年灯泡，对不对？在加 Tadi 利福 kita 亚， katakan bola lampu 100 tahun. 从1901年到现在不停的亮着。 Sejak dari 1901 sampai sekarang masih nyala. 你知道吗？在这121年的历史里面，有2次这个灯泡没有亮着。 Di dalam sejarah 121 tahun itu ada 2 kali lampu ini tidak menyala.
一次是因为搬迁，这个消防局搬迁； Yang pertama adalah ketika kantor pemadam kebakaran ini pindah lokasi. 一次是因为电源发生故障。 Yang sekali lagi karena sumber dari listrik ini ada gangguan. 这个灯泡本身不能发光， Bola lampu ini sendiri tidak dapat bercahaya. 它必须接到电源里面。 Dia harus tersambung dengan sumber listriknya. 什么时候没有电源，什么时候它就不能发光。 Kapanpun kalau tidak ada aliran listrik, dia tidak akan 耶 nyala. 稣说，他就是世界的光，他就是那个根源、那个电源、那个最根本、那个生命光明的源头。 Yesus mengatakan dia adalah terang dunia, dia adalah sumber daripada terang itu. 问题在于你和我肯 Masalahnya 不 adalah 肯看。 masalahnya adalah saudara dan saya mau tidak untuk melihat. 我们很多时候看是看见，但是却看不见。 Seringkali ya kita melihat memang melihat, tapi kita melihat tapi tidak kelihatan. 有时候是故意看不见，有时候是不想去看。 Kadang-kala sengaja tidak kelihatan, tapi kadang-kadang tidak ingin melihat. 你有没有注意到你的家里包括我们这个地方啊？ Seperti di rumah Anda atau termasuk tempat ini. 你如果发现，比如说这个家里有一堆东西家具啊摆在那边很难看，第一次你看见很乱，对不对？ Pada saat misalnya Anda di rumah atau di tempat ini, Anda melihat sesuatu ada barang yang taruh di sana yang kacau. 但是久了你不觉得， Tapi lama-kelamaan Anda merasa itu udah biasa, 你就习 tidak 惯 terasa 了， lagi. 因为你看久了不觉得有什么问题了。 Karena udah kebiasaan melihat itu bukan masalah lagi. 你是看见，但是没有影响的。 Sebenarnya Anda melihat tapi udah tidak ada pengaruh apa-apa. 有一个上哲学课的时候， Ada satu kali pada saat ada kelas filsafat, 老师出一个题目， gurunya memberikan satu pertanyaan. 老师说这边有一杯水， Gurunya mengatakan ini di sini ada satu gelas air. 你们就按照你们所学习的各种哲学理论来说，这杯水不存在。 Coba Anda dengan teori filsafat yang Anda pelajari ini untuk menyatakan ketidakberadaan daripada gelas air ini. 大家赶快写， Semua cepat-cepat tulis. 写还没完，有一个学生不到几分钟交卷， Gak sampai berapa menit ada seorang menyerahkan jawabannya. 一张纸而已， Hanya selembar kertas. 而且拿满分。 Dan dia mendapat nilai 100. 老师给满分，其他学生抱怨不可能，他2分钟写完一张纸，我们写了这么多纸。 Semua protes. Dia hanya 2 menit menulis, dia dapat nilai full. Tapi kita udah setengah mati tulis, kok kita nggak dapat. 这些学生都在说，这个杯不存在， Mereka semua menulis, 都在解释不存在，不存在。 mereka menjelaskan bahwa gelas ini tidak ada. 那个学生只想一句话： Tapi murid yang satu ini hanya tulis 2 kata. 哪里有杯？ Di mana gelasnya? 你明白吧？ Apakah saudara mengerti? 我们人有一种毛病， Kita manusia ada satu penyakit. 我们可以视而不见， Kita bisa melihat tapi tidak kelihatan. 我们可以知道它存在，但是不愿意接受。 Tapi kita bisa mengetahui keberadaannya, tapi kita tidak mau menerima. 我们也可以看见这个存在，但是我们可以看而不见。 Kita bisa melihat tapi tidak mau kelihatan. 我们看不见，不是因为眼瞎，不是因为没有光， Kita tidak bisa melihat bukan karena buta, bukan karena tidak ada terang, 而是因为我们不肯打开我们的眼睛。 tapi karena kita tidak mau membuka mata 我们 kita. 不要从耶稣的眼光来看我们自己。 Kita tidak mau melalui pandangan Yesus melihat diri kita sendiri. 在14世纪的时候， Pada abad ke-14, 在意大利有一个制造那个彩色玻璃的专家， di Italia ada seorang ahli yang membuat Ju- cermin berwarna. 被邀请到法国的一个大礼拜堂，要给法国这个大礼拜堂做一个彩色玻璃。
Dia diundang ke Prancis untuk membuat satu kaca berwarna atau kaca patri. 我们知道那个彩色玻璃在欧洲是很漂亮的，对 Dan 不对？ di Eropa itu kaca patri itu sangat indah. 他就做了一个耶稣的像， Lalu dengan kaca berwarna itu dia membuat gambar Yesus. 在大礼拜堂里面， Dan 非 di 常的 dalam 美。 aula yang besar itu. 他做完的时候只留下一个很小片的一个脚指甲小的一片， Setelah 没有 selesai dia buat, dia tinggalkan sisakan satu potongan kecil. 就放一边。 Dia sisihkan di samping. 做好的时候， Setelah selesai, 就这块布盖着。 ditutup dengan kain. 这个艺术家就发表言论，很多人就来看要开幕 Lalu 典礼的时候， seniman ini mulai berpidato. Banyak orang yang datang. 当他讲完了， Setelah dia selesai 他 pidato, 把这个布一拉下来， lalu dia turunkan kain penutupnya. 群众哇， Semua pengunjung merasa wah. 因为太阳光线照进来，哇，那个颜色是美的不得了， Karena sinar matahari yang tembus melalui kaca ini 深浅 memancarkan warna 不 yang 同 indah. 颜色、不同的角度，那不同的光泽太美了。 Berbagai warna yang berbeda dan juga sinar yang masuk itu sangat indah. 他们看见耶稣， Mereka melihat 在那边。 gambar Yesus. 但是他们在看几分钟后，他们发现不对耶， Setelah mereka perhatikan beberapa menit, mereka merasa ya ada yang nggak benar nih. 这个耶稣这个彩色玻璃好像少了一样东西， Dan di dalam cermin warna ini sepertinya kekurangan sesuatu. 但是就是讲不出少了什么东西。 Tetapi mereka tidak tahu apa yang kurang. 这个艺术家就把那个小片，那个玻璃好像指甲那么小的片的玻璃， Lalu seniman itu mengambil satu potongan kecil yang dia sisakan tadi itu. 就拿了 Dia ambil, 粘在耶稣的眼睛上面。 lalu dengan potongan kecil itu dia pasangkan di matanya Yesus. 哇，他们明白了，是耶稣的眼睛， Oh, mereka mengerti itu karena mata Yesus. 耶稣的眼睛被粘上去的时候，突然之间180度的转变， Setelah potongan kecil itu pasang di mata Yesus, tiba-tiba 180 derajat 完 berbeda. 全不一样。 Sama sekali berbeda. 但是我有一个问题， Tapi saya ada satu pertanyaan. 到底是耶稣的眼睛，还是在看的人的眼睛的问题？ Sebenarnya masalahnya ada di mana? Karena masalahnya di matanya Yesus atau orang yang melihat yang bermasalah. 到底是谁看不见？ Sebenarnya siapa yang tidak kelihatan? 到底谁没有眼睛？ Siapa yang tidak memiliki mata? 耶稣的眼睛永远在， Matanya Yesus selamanya ada. 光，世界的光永远在。 Terang dunia itu selamanya ada. 问题在于我们的眼睛， Masalahnya di mata kita. 我们肯不肯打开我们的眼睛看？ Maukah kita membuka mata kita untuk melihat? 人饥饿并非无饼， Manusia kelaparan bukan karena tidak ada roti. 人口渴不是因为没有水， Manusia kehausan bukan karena tidak ada air, 乃是因为没有神的话语。 tapi karena tidak ada terang daripada Allah. 人看不见，不是因 Manusia 为 tidak 没有 kelihatan, 光， bukan karena tidak ada cahaya, tidak ada terang. 因为即便光有多亮， Karena biarpun seberapa terangnya cahaya ini, 光跟你有多靠近， ada seberapa dekat sinarnya ini. 如果你不打开眼睛， Kalau Anda tidak membuka mata Anda, 你还是看不见。 Anda tetap tidak kelihatan apa-apa. 我们一起祷告， Mari kita berdoa. 天父，我们要感谢你， Allah Bapa, kami berterima kasih. 因为耶稣，你的儿子独生儿子来到世上， Karena Yesus anakmu yang tunggal datang ke dunia ini, 他是世界的光， Dia adalah terang dunia. 让我们看见了我们自己。 Agar kami dapat melihat diri kami sendiri. 我们每个人都有自己的黑暗， Setiap kami mempunyai kegelapan kami masing-masing. 求耶稣的光来光照我们， Kami mohon terang Yesus menerangi kami. 让我们从耶稣的眼睛看见我们自己的问题。 Agar melalui mata Yesus kami boleh melihat masalah kami sendiri. 求你打开我们的眼， Mohon bukalah mata kami. 求你光照我们， Tolong sinari kami. 求你让我们再一次的看见，
agar kami boleh sekali lagi boleh melihat. 奉主耶稣的名祷告， Dalam nama Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 好，这个时候我们预备我们的心，来举行今天早上的奉献。各位弟兄姐妹们平安。现在我们来做奉献祷告。非常感谢主，您今天所赐下的话语，请让这些话语来祝福我们，也求你教导我们用喜乐的心来做奉献，让这些奉献作为神圣工上的使用。我们如此祷告，是奉靠主耶稣名求，阿们。我的心深深为你心，爱你是我的喜乐。亲爱的宝贵耶稣，亲爱的宝贵耶稣，你爱何等的看见，我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头。一生爱你，跟随你，一生爱你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。一生爱你，跟随你，一生爱你，一生爱你，跟随你。Ya, hari ini kita 谢谢潘伦真牧师。过了5年看不到你，那现在跑出来，5 tahun tidak ketemu dia karena pandemi, namun Tuhan kasih izinkan pagi hari ini ada di tengah-tengah kita, ya, itu sangat benar. Ada satu anak-anak kalau ditanya, ya, Huy Ting à,不明白了。啊？啊，翻译啊？哦，哎呀，可以啊，就 OK， 有小孩子啊，ada anak， 啊，有小孩子。Kalau you tanya dia bisa lihat nggak？ 如果你问他你看得到吗？ Dia bilang bisa。 他会说我可以。 Kenapa bisa lihat？ 为什么会看得到呢？ Karena punya mata。 因为他属于眼睛，他有眼睛。 Benar nggak？ 对不对？ Nggak benar。 不对吗？ Lu bisa lihat tanpa mata？ 你可以， Ayo jawab。 你有眼睛可以看得到吗？ Benar nggak jawaban anak kecil itu？ 对不对？他的答案。 Saya tanya cucu saya dia ngomong begitu kok。 我问我的孙子，他就是这样子答的。 Lalu yang lebih besar， 然后比较大的， kenapa bisa lihat？ Karena punya mata。 是不是因为有眼睛？ Terus dia bilang, iya. 他说是的，对。 Tapi matanya nggak boleh buta. 但是眼睛，我的眼睛不可以瞎，对不对？ Benar nggak?
You punya mata kalau buta bisa lihat nggak? 如果你的眼睛是瞎的，你 Karena 看得 dia 到 bilang 吗？ Akong itu kalau orang mata buta nggak bisa lihat jalan. 如果我的眼睛瞎，我看不到路。 听好ya. Nah sekarang saya tanya you kan lebih besar kan? 现在我问你，我们都是已经成年人了， Kenapa bisa lihat? 为什么能看得到？ Kalau you jawabnya seperti yang tadi itu, 如果你跟之前答的一样的话， you seperti cucu saya. 你就跟我的孙子一样。 Ayo kenapa bisa lihat? 那为什么可以看得到？ Ini diajak untuk berpikir gitu loh. 因为教导我们思考， Karena Tuhan kasih kita otak untuk berpikir 因为上帝给我们一个头脑，能够一个思考的头脑， sampai kita bisa pergi ke bulan. 直到我们能够到月球。 Tapi kasih tahu, sekalipun you bisa ke bulan, dosa tetap ada di sana. 即使你到月球，你的罪 Tetap 孽 saja 还 you 是 bisa 一样， mati. 一样我们会死亡。 Kemudian, saya kasih tahu. Nah sekarang saya tanya, kenapa? 那我问你们，现在 Bisa 为什 lihat 么能看得到？ Kan you dewasa. 都已经是成年人了。 Tadi kan udah dengar banyak kan tentang Michael Pua bicara ini. 刚才已经听到我们庞牧师的正道了， Ada kuang. 因为有光。 Kalau ini ditutup, you nggak bisa lihat kan? 如果这个所有的都被盖住，都看不到，对吗？ Bisa jawab? 能够答吗？ Jadi suatu hari 有一天， pada saat di puncak, 在山顶的时候， di tempatnya Julia itu di puncak sana, 在伊布 Julia 的 villa 在那边， kabut tebal. 哦，很多那个怎么说？ Kabut. 不 Foggy 雾，对，很多雾， Bisa lihat nggak? 看得到吗？ Nggak bisa. 看不到。 Punya mata nggak? 有眼睛吗？ Punya. 有 Nah 啊。 sekarang kenapa nggak bisa lihat? 那为什么看不到呢？ Nggak buta. 不是瞎的， Kenapa nggak bisa lihat? 为什么看不到？ Karena udara ini sudah berwarna. 因为天气已经有雾了。 Jadi you bisa lihat itu satu kondisi yang harus paling penting, udara ini tidak ada warna. Di situ sudah ada warna, nggak bisa lihat lagi. 对，一个能看得到的条件就是天气要清晰才能看得到， Benar? 对不对？ Terima. Kalau ini sekarang dikasih asap di sini, bisa lihat? 如果我们给一个这个雾雾的话，你看得到吗？ Bisa. 看不到。 Jadi kita harus banyak berpikir. 我们要多多的思考。 Ya. Punya mata 有眼睛 belum tentu bisa lihat. 不代表能看得到。 Hari-hari ini 今天 orang bisa lebih maju, 人家能够就是进步， lebih bisa sukses. 能够比较成功， Itu hanya lihatnya lebih jauh sedikit aja. 是因为比较有眼视， Lihatnya lebih dalam sedikit. 比较能够透入的看见。 Jadi kalau you lihatnya lebih jauh sedikit, lebih dalam sedikit, you sudah lebih maju dari orang lain. 如果你们能够看得远一点，看得深一点，你就已经比其他人比较 Benar 成功了。 nggak? Negara-negara kan begitu kan? 很多国家就是这 Negara-negara 样 maju 子，对 karena 吗？ dia lihatnya lebih jauh sedikit daripada you, dia udah lebih maju. 因为其他国家都看得比较远、比较深，他们就比我们先进， Jadi 对不对？ saudaraku, hari ini banyak orang yang punya mata tapi nggak bisa lihat. 今天很多人都有眼睛，不过看不见， Bukan karena tidak ada ini, bukan karena ada foggy-nya, 不是因为有雾， tapi karena memang hatinya mengeraskan tidak mau membuka. 是因为他们的心不愿意去看见。 Ini lebih parah. 这个是比较严重的。 Arti ya? Jadi kita harus minta Tuhan 我们要恳求上帝 yang menciptakan 创造我们上帝的mata kita, 我们的眼睛， kita minta dia membukakan. 我们恳求上帝来 Yang 开我 paling 们的心 penting 眼。 mata hati, bukan Cuma- mata fisik. 最重要的是我们的心眼，不是我们眼睛。 Amin, saudara. Amin. Ini paling penting saya kasih tahu. 这是更 Kalau you 重 mau 要。 lihat Yesus, you harus pakai mata hati. 如果你要看见耶稣的话，你们要敞开你的 You 心 pakai 眼， mata ini. 你用你们的眼睛是看不到的。 Ada satu Fanny Crosby, pencipta lagu. 哦，有一个 Sejak dia kecil, 从他有一个写诗的人，从他小时候， karena dokter salah obatin dia, akhirnya dia buta. 因为小时候
医生不小心诊断他错误的药，他导致他眼瞎。 You tahu nggak saudara, orang yang buta itu pendengarannya sangat tajam. 知道吗？瞎眼的人，他们的听力是比较强的。 Mana lebih hebat, lihat atau dengar? 哪里比较强？是看还是听呢？ Kalau ada suara boom gitu ya 如果有一个砰的声音 di sebelah, 在旁边， you lihat nggak? 你看得到吗？ You nggak lihat kan? Tapi you bisa tahu ada terjadi sesuatu kan? Mana lebih 知道 hebat? 有发生的事对吗？因为有声音， Berarti dengar lebih hebat daripada 就是说听力是比视力还要更重 makanya 要的。 Tuhan bilang iman timbul dari apa? Bukan penglihatan, 上帝说你的信是要从听的， pendengaran 从听， akan firman Tuhan. 从上帝的道， Ting. 用听。 Orang Israel banyak lihat di padang gurun mujizat demi mujizat, bertobat nggak? Enggak. 以前就是在以色列，很多人听，只是看，不听， 很多奇迹。很多奇迹，只是看奇迹， Jadi saudara, ini jauh lebih penting. 听力比较重要。 Fanny Crosby, karena dia sudah buta, Fanny Crosby，因为他已经瞎了， dia menciptakan lagu hampir 1000 lebih, 500 mungkin. 他能够写出1000多首很美 Lagunya 丽的歌， dipakai di banyak gereja. 在全球的教会都使 Sudah 用他的歌， memberkati gereja. 已经祝福了很多教会。 Satu hari, 有一天， wartawan tanya dia, "Kau mau nggak kalau Tuhan Yesus menyembuhkan mata you?" 好，有人问他要不要你的眼睛，要不要上帝来医治你的眼睛呢？ Atau mau nggak you punya mata ini bisa lihat? 还是要你的眼睛能够看见吗？ Jawabannya luar biasa. 他的回答很奇妙， Saya lebih baik seperti ini. 我宁愿我现在 Saya 的我， bisa membuat lagu. 我能够写出歌。 Namun, 虽然 kalau Saya- saya punya mata mau melihat, 如果我有眼睛看得到， orang yang pertama saya lihat itu adalah wajah Yesus, ketemu Yesus. 我要看见的第一张脸孔是耶稣的脸孔。 Bagaimana dengan saudara dan saya? 你们觉得如何？ Matamu kalau melihat tuh melihat apa? 如果你们的眼睛看得到，你们要看到什么东西呢？ Mau ketemu apa? Mau ketemu Yesus atau mau lihat yang tadi Michael Pua bilang, ya? Jadi kalian perlu mata rohani itu benar-benar melihatnya sama Tuhan. 你们也有一个信心的眼睛去 Jangan 看到 terus 耶稣， melihat masalahnya dunia melulu. 不要一直看我们周围的世界上的问题。 Memang kita harus kerja, 我们是应该工作的， tapi kita harus tahu 我们应该知道了 kita 解， dicipta untuk ada satu maksud kekekalan. 我们被创造是有一个目的的。 Memang pasti kita nggak bisa melewati 生老病死. 对，我们是胜不过生老病死。 Ya, sen lahir, akhirnya jadi tua. Ya, dulu kita ketemu kan masih muda kan. Nah sekarang udah tua. Nanti ya sakit-sakitan. Nah sesudah itu mati. Pasti. 就我们就是刚出生，然后到老，都已经是自然的过程了。 Nah, tetapi ada satu hal yang kita harus kejar, yaitu apa? Kekekalan. 我们有一个东西就是一直要追求，就是永恒，永恒。就是刚才胖伦真牧师讲的，我就是世界的光。Itu tidak pernah akan mati punya saudara. 那是永远不会熄灭的一个光。 感谢主, hari ini kalian yang sudah ada di sini, matanya, terutama mata hatinya terbuka melihat. 感谢主，我们所有在场的都已经敞开我们的 Mari 心 kita 眼， beri kemuliaan untuk Tuhan. 让我们感谢赞美神， Dalam sekali ya pesannya. 很深的一个道。 Ada seorang anak ditanya, 有一个小孩被问的时候， apa itu gelap? 什么是黑暗？ Semua orang nggak bisa jawab. 没有人会回答。 Di dalam kelas itu, 在那一个班里面， anak kecilnya jawab, 有一个小孩回答了： tidak ada kegelapan. 黑暗是不存在的。 Kaget lausunya. 老师吓到， So, what is the darkness? Jadi jawabnya, there is no darkness. There is the absence of the light. 黑暗是 The 当 absence of the light.
当光不存在的时候， Ngerti nggak maksudnya? Hebat nggak itu anak kecil? Dia ikut sekolah minggu. Dia nggak mau bicara kegelapan. The absence of the light. Jadi definisi daripada kegelapan itu adalah the absence of the light. Terang dunia. Yang ada itu terang. Jangan dibanggakan kegelapannya. 有了光，没有黑暗，黑暗就是没有光的时候。 You jangan pikir itu tayang siasan, itu apa matahari terbenam itu gelap. 你不要以 Enggak. 为太阳下山的时候就是有黑暗， Itu terangnya tetap ada. 那个光依然还存在 Ngerti 的， kan? Karena putaran bumi aja kan. 是因为世界的转动。 Coba you naik pesawat yang menuju terus pergi ke timur, tetap terang terus. 如果你坐飞机到另外一边的时候， Ngerti? 你依然能够看见那个光， Terus saja. 那个阳光。 Ya, karena you kejar dia kan terus. Jadi jangan putaran daripada bumi kita bilang ada gelap, enggak. 别以为就是地球的转动，你就是说哦，就是有黑暗， Yang ada adalah yang tadi disebut terang. 有的只有刚才所提的光。 Yesus adalah terang dunia. 耶稣就是世界的光， Semua orang memerlukan itu. 所有的人都应该 Tapi 知道 kalau。you tidak ada terang itu, 如果你没有这个光， you akan jalan ke kegelapan. 你就依然会在一个黑 Hidup 暗 you akan terus gelap. 行走，你的生命还是会 Ya, 在黑 itu 暗。 penting. Di dalam rohani you terus gelap. 在我们灵命 You 还是 terus 依然 takut 黑暗，我们依然害怕， You khawatir. 我们一直担心， Semua orang takut. 所有人都会担忧。 Kenapa? 为什么？ Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. 因为人已经掉入了罪孽里， Makanya orang maunya tidak mau mati-mati. 就是因为如此，人都一直 Karena 怕死， Karena pas. 你是怕死。 Tapi di dalam terang itu, 但是里面的光， ketakutan hilang. 在光里面害怕会， Karena sudah ada Tuhan yang menyelamatkan kita. 因为已经有耶稣拯救了我们。 Amin saudara. Amin. Nah oleh sebab itu, 因为如此， kita harus mengabarkan Injil keselamatan ini. 我们一直要宣传这个福音. 福音。 Hari Kamis, 星期四 kita akan ke Palembang. 我们会去帕联邦， Dari gereja akan pergi puluhan orang, mungkin hampir sama tim dari Malaysia, Lim Icung, kita 56 orang. Nah itu asing jadi kepalanya itu. 我们跟马来西亚的团队总共有50多个人一起去帕联邦。 Gereja kita memberkati kota Palembang. 我们的教会要祝福帕联邦。 Nah kebetulan itu Eric juga sama Vivi datang, ya punya hati ya supaya ini berjalan dengan bagus. Coba berdiri. 好，我们的 Berdiri Eric 跟 berdua. Fifi Terus sama 弟兄 itu 姐妹 anaknya. 要 Ayo. 祝福 Jadi 那里的教会 ya,，mereka di Palembang menjadi ini hostnya di sana. 他们在帕联邦会 Kita pakai 是 tempat mereka 用他们的场地 untuk mengabarkan Injil, 来传福音， untuk memberkati kota Palembang. 来祝福帕联邦这个城市。 Undangan sudah berapa, Seng? 好，邀请已经有多个人了， 550 orang. 已经有550多个人， Ya, itu adalah makan dinner. 那是一个晚餐， Nah, terus ada malam pujian, tarian dan firman Tuhan. 有敬拜赞美。 Saudara, kalau ada teman-teman yang mau diundang family kasih tahu sama Asing. 如果你们有亲戚朋友要参加的话，就通知我们的 Ya. Purwanto. Purwanto， Purwanto, ya. Purwanto, koordinator. Oke. Ini penting saudara. Ya, ini penting ya. Nah, kemudian tanggal 27 juga kembali ke sini ada KKR juga di tempat ini. 27号在这里，我们有一 Jadi 个传福音的一个活动。 Kalau saudara nggak bisa di Palembang, cari teman saudara jiwa bawa ke sini. 如果不能邀请到帕莱芒的话，我们27号在这里这个地方也有一个传福音的一个活动。 Ya, amin saudara. 阿门吗？ Oke, terima kasih. Saudara sudah 谢谢 mempunyai 弟兄姐妹。 hati dan matanya sudah diterangin. 感 Ya, 谢你们已经有你的心眼已经敞开了。 kita juga di sini mengundang ada yang pertama kali mungkin yang datang ke sini. 我们这里有第一次来的吗？ Oh, Tian Chang,起来. 请起立，请站立，欢迎
来到这里。 Ini asli dari Jungkook punya, 哦，他是从中国 original 的来。的，在中国，你从山东啊？山东。从山东， Oke, 欢迎ya. 欢迎来。 Baik, saudaraku, kita akan akhiri. Saya undang kita semua bangkit berdiri. 请起立，我们将结束我们的聚会。过万里，起来敬拜，在圣洁的光中，高举耶稣基督的名，天上地上，起来敬拜，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你。 世界是万国万民，起来敬拜，在圣洁的光中，高举耶稣基督的名，天上地上，起来敬拜，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，愿荣耀。 都归你，世界之光，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，世界之光。 Tuhan, 耶稣， terima kasih untuk pagi hari ini. 我们要为这个早上而感谢你， Melalui firman-Mu, 透过你的话语， melalui hamba-Mu Michael Poa, 透过你的仆人庞牧师， kami sangat bersyukur 我们很感激你， Engkau begitu mengasihi kami. 你是那么多的你的恩典给我们的恩典， Engkau mengetahui bahwa kami hidup dalam kegelapan. 你知道我们生活在黑暗中， Tapi Tuhan 但是神， mau kami hidup di dalam terang-Mu. 你要我们活在你的光里， Dan Engkau sendirilah yang menyinari kami. 是你自己给我们的一个光。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Bukan saja mata jasmani kami, tetapi mata rohani kami boleh tercelik melihat Engkau. 不只是我们的眼睛，而是我们的心眼也要看见你。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢主， Biarlah Tuhan Kau terus memimpin setiap kami 让你能够继续的带领着我们， hari demi hari. 每天过一天， Sehingga kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. 使我们能够一直更亲近，与你亲 Semakin 近。 hari semakin memuliakan nama Engkau. 每一天跟每一天能够继续的赞美你， Semakin hari hidup sesuai dengan kehendak-Mu. 每一天能够透过你的应许来活出我们生 Lebih mengasihi Tuhan. 能够比较给予上帝， Lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi manusia 比 sesama. 较爱上帝，还有爱你的人民中。 Mari saudara, saat ini angkat kedua belah tanganmu 啊，弟兄姐妹，让我们敞开我们的双手， dan terimalah berkat Tuhan. 来接受上帝的恩典。 Kiranya kasih Allah yang sempurna, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.